صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا احسان کرم، اللہ پاک ہم سب کو دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ایک جگہ جمع فرمایا ہے. حقیقت میں یہ جو کام ہے اللہ کا کام ہے. کس کا کام بھائی؟ اللہ کا کام ہے. اللہ سب سے بڑا، اللہ کا کام بھی سب سے بڑا ہے، اور اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ بھی سب سے بڑا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں سلامتی کے گھر کی. سلامتی کے گھر کا کیا مطلب؟ جنت کی دعوت اللہ دے رہے ہیں. دعوت دینے والے وہ اللہ ہیں. تو سب سے پہلے داعی کون بھائی؟ سب سے پہلے داعی اللہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام اللہ کا کام ہے. اللہ سب سے بڑا، اللہ کا کام بھی سب سے بڑا ہے. اللہ پاک یہ کام اس کے معصوم بندے نبیوں سے اللہ لیا. یہ کام اللہ نبیوں سے لیا، اس کے بعد صحابہ سے لیا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ سے اللہ پاک یہ کام لیا. اللہ کا شکر ہے ایسے گئے گزرے زمانے میں اللہ پاک ہم سے کام لے رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم جو یہاں آئے ہیں اتفاق سے نہیں آئے ہیں، انتخاب سے آئے ہیں. قابلیت کی بنیاد پر ہم نہیں آئے ہیں، قبولیت کی بنیاد پر آئے ہیں. ہمارے اندر کوئی قابل نہیں ہے، ہم کون سے قابل کے ہیں؟ اللہ قبول کیا، اللہ پاک ہم یہاں آئے ہیں. تو بہرحال محترم دوستو، دعا کریں کہ اللہ پاک ان مجلسوں کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے دیہات میں رہنے والا، چاہے وہ شہر میں رہنے والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ہر مسلمان کی کتنے ذمہ داریاں بھائی؟ 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری میری خود کی زندگی میں دین آنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری میرے گھر والوں کی زندگی میں دین آنا. تیسری ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سارے عالم کے ایک ایک انسانوں کی زندگی میں دین لانا. یہ ذمہ داری. کتنے ہوئے ذمہ داریاں؟ 3 ذمہ داریاں. ہر مسلمان کی 3 ذمہ داری، چاہے جو بھی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ان پڑھ ہو، جو بھی ہو. ہر مسلمان کی 3 ذمہ داری ہیں. پہلی ذمہ داری میری زندگی میں دین آنا. جیسے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلی ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا.
اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانا یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے ماں باپ کو جہنم کے آگ سے بچانا، اپنے بھائی بہنوں کو جہنم کے آگ سے بچانا۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچانے کا کیا مطلب ہے، کہ جہنم سے بچانے کا یہ مطلب ہے کہ میری زندگی میں دین لانا اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں دین لانا، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں دین لانا، یہ ہے جہنم کی آگ سے بچانا۔ پہلی ذمہ داری میری اپنی زندگی میں دین لائے، وہ دین جو اللہ کو مطلوب ہے، ویسا دین، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا دین میری زندگی میں آئے، وہ نہیں جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میری مرضی ہے وہ نہیں، جیسا اللہ کی مرضی ہے وہ دین۔ ایک ہے میری چاہت، ایک ہے اللہ کی چاہت، ایک میری چاہت، ایک اللہ کی چاہت۔ میری چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، اللہ وہ کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اللہ وہ کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ میں چاہے جیسا اللہ کرنا کا تو کیا کرنا، میری چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع ہمیں کرنا ہے۔ ویسا نہیں جیسا میری مرضی ہے، میری مرضی کا دین نہیں، میں چاہے تو نماز پڑھ لیا، نہیں چاہے تو نماز چھوڑ دیا، میں چاہے تو روزہ رکھ لیا، نہیں تو چھوڑ ڈالیا، میری مرضی میں آئے تو گشت کر لیا، نہیں تو چھوڑ ڈالیا، میری مرضی میں آئے تو مسجد وار جماعت میں بیٹھا، نہیں تو نہیں بیٹھا، ملاقاتوں میں گیا تو گیا، نہیں تو نہیں، میری مرضی ہے۔ یہ میری مرضی والا دین ہے، میری مرضی والی محنت، یہ فرصت ملے تو کر لیا، نہیں تو نہیں، یہ میری مرضی والا کام ہے، یہ میری مرضی والا دین ہے۔ میں چاہے تو روزہ رکھ لیا، نہیں تو نہیں، میں چاہے تو حج کر لیا، نہیں تو نہیں، میں چاہے تو زکات دیا، نہیں تو نہیں، میں چاہے تو قربان دیا، نہیں تو نہیں، یہ ہے میری مرضی والا دین ہے۔ اللہ یہ نہیں بولتے، وہ جیسا اللہ چاہتے۔ اللہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب کرتا ہے، غیروں سے نہیں۔ جو ایمان لا چکے ہیں، جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، کس میں؟ فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا نہیں، آدھا وہ آدھا یہ، ویسا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں اتر جاؤ، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا۔ یہ دین اللہ کو مطلوب ہے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا دین زندگی میں آوے۔ اور دوسری، میرے گھر والوں کی زندگی میں دین آئے۔ میں نماز پڑھ لیا، میں اطمینان ہو گیا نہیں، میں روزہ رکھ لیا، میرے دین پر میں اطمینان ہو نہیں، میرے بیوی بچے کام تو بھی چلے جاتے ہیں۔ جب ہماری جماعت انڈونیشیا الحمدللہ قبول کیا اللہ تبارک و تعالی، ہماری جماعت جب گئی اس وقت میں 3 دن تفقد کے لیے ہمارے بزرگ بلاتے ہیں، ہمارے بڑے بلاتے ہیں، صوبے میں سلطان شاہ بلاتے، وہاں 3 دن تفقد کے واسطے بلاتے، وہاں ہماری جماعت گئی تو ایک دن پورے بنگلور شہر کا جوڑ تھا، ایک دن ہم نے وہاں رکھے تھے سلطان شاہ میں۔ تو گجرات کے مولانا فرید صاحب وہ بتائے کہ گھر کی تعلیم کو ضروری سمجھو،
گھر کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی تعلیم، وہ تعلیم کو ضروری سمجھو، کیونکہ پہلے ہی سے اپنے گھر والوں کی زندگی میں دین لانے کی فکر کرو۔ یہ دین لانے کی فکر یہ کیا ہے؟ گھر کے اندر تعلیم کرتے رہو۔ اگر تم گھر کے اندر تعلیم نہیں کرو گے تو وہ بتائے کہ اپنے ہی گھر میں تم بے گھر ہو جاؤ گے، اپنے گھر میں تم بے گھر ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب اس کا؟ میری تہجد، میری نماز، میرا روزہ، میرے دین پر میں مطمئن ہو گیا، لیکن میرے بیوی بچوں پر محنت نہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جا کو تمہیں دین کی بات سمجھاؤ تو کیا بولیں گے؟ بولتی ہیں کہ یہ کوسے کہ ہمارے نانا ہمارے دادا کوسے کی پرانے باتاں کر رہی بھائی نو، پہلے ان کو کوسے تو مسجد کا کولا پکڑ لے کو بیٹھ جاؤ کا نا، ان کو کیا بھی کام نہیں ہے، ان کو کیا دوسرا کام کیا ہے؟ خود ہمارے بچے ہمارے بات سننے کے لیے تیار نہیں، خود ہمارے بچے ہمارے بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جو سر پکڑ لے کو پھر رہی کہ میرے بچے نافرمان ہوگی، میری بات میرے بچے نہیں سن رہی، میرے قابو سے باہر نکل گئی۔ بچپن سے ان کو دین کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد فکر کرتے ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ خود ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنے تو پھر ہمارے ہاں کیا ہے، پوترا پوتری یہ کہاں سے سنیں گے ہماری بات؟ نواسے نواسیاں یہ کہاں سنتی ہماری بات؟ پوترے پوتریاں یہ کہاں سنتی ہماری بات؟ ہمارے بات سننے کے لیے کون بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر تو فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر کے ایک ایک فرد کے اندر دین داخل ہو جائے، لیکن انہوں بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہوتے تو ہم نہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ سب یہ لوگ اجنبی لوگ ہیں، یہ سب اجنبی لوگ میری بات نہیں سن رہی، انہوں ایسا لگ جاتا انہوں کون کی ہمیں کون کی، یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی بات، انہوں الگ ہمیں الگ۔ تو اسی بات کو انہوں بتائے گھر کی تعلیم کو ضروری سمجھو، اگر گھر کے اندر تعلیم کو نہیں کرو گے تو اپنے ہی گھر میں تم بے گھر ہو جاؤ گے۔ اس لیے محترم دوستو، ہمارے خصوصاً عورت کے اندر دین آ گئی۔ آج سرینواس پور میں پرانے مستورات کا جوڑ تھا، اس میں ہمارے کولار کے مولوی کلیم اللہ صاحب بھی آئے تھے، تو انہوں بات کرتے کرتے بتائے کہ اگر عورت بن جاتی ہے، ایک عورت جب بن جاتی ہے تو ایک عورت جب نیک بن جاتی ہے تو 70 نیک مردوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک عورت کو دیتے ہیں۔ 70 نیک مردوں سے بڑھ کر ایک عورت دیندار بن جانا، ایک عورت کیا ہے، ایک عورت کے اندر نیکی آ جانا، تو پھر اس کے مقابل میں بتائیں جب عورت بگڑ جاتی ہے، ایک عورت جب بری ہو جاتی ہے تو اس کی برائی کا اثر 1000 مردوں سے بھی زیادہ اس کا اثر پڑے گا خاندان پر۔ یہ 1000 برے مردہ ہی دیکھو، برے مردہ نے جو 1000 برے مردوں سے زیادہ ایک عورت بری ہو جانا، کیونکہ جب عورت بنتی ہے تو گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، اس کے نسلیں بنتی ہیں۔ جب ایک عورت بن جاتی ہے اس کے نسلیں بن جاتی ہے عورت بن گئی، تو جب عورت بگڑ جاتی ہے تو ہمارا دین گھر کے ڈھیلس تک اندر تک داخل نہیں ہوتا۔ ہمارا دین، مرد کا دین کہاں تک؟ گھر کے ڈھیلس تک اندر دین آنا بولے تو گھر والی کی زندگی میں دین آنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ محترم دوستو یہی اگر ہمیں عورت کو، گھر والوں کو دین لانے کی فکر نہیں کرے تو قیامت کے دن دیکھو، دنیا میں تو ہمیں جڑ کر تھے، شادی کے بعد سے الحمدللہ میری بیوی کے ساتھ، سفر میں میرے ساتھ بیوی، کھانے میں میرے ساتھ بیوی،
हर मामले में, हर काम में बीवी साथ। लेकिन मेरे अंदर दीन है, मेरी बीवी के अंदर दीन नहीं है, तो आखिरत में वो अलग, बोलो भाई, उन्हों अलग, हमें अलग। क्या होना पसंद? क्या बोलो भाई, बीवी को अलग करना पसंद है? वो अलग हो जाएंगे, हमें अलग हो जाएंगे। वो अलग कहां होती है? हम ना साथ लेकर वो जहन्नम में जाती है। अलग कहां होती है? वो अकेले काम जाती है। वो अल्लाह के पास हुज्जत करती है। अल्लाह के पास हमारी बीवी, मेरी बीवी क्या है, वो हुज्जत करती है, अल्लाह के पास जाकर लड़ती है, या अल्लाह ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है? क्या तू मेरे शौहर को मेरे पर हाकिम नहीं बनाया था? और रिजाल कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कहते हैं औरत पर मर्द हाकिम है, हाकिम। उन्हें मर्द बोले सका औरत सुनना सो, क्या तो मर्द को मेरे ऊपर हाकिम नहीं बनाया? अगर वो चाहता तो मुझे दीन पर ला सकता था। कौन चाहे तो? क्या डर रही ना बोलने? बोलो भाई, क्या तो अभी डर की? होम मिनिस्टर कहते हैं डर शुरू हो जाएगा काम तभी। क्या काम करे तो उनको पूछे बगैर करते नहीं को। अब वो औरत अल्लाह के पास जाती है कि अल्लाह तू मर्द को मेरे ऊपर हाकिम बनाया, अगर वो चाहता तो दीन पर ला सकता था। दुनिया में तो दुनिया के बारे में तो बड़ी फिक्र करता था मेरा शोहर। जर्रा भी अगर गड़बड़ी हो जाती तो मुझे डांटता। खाना जर्रा देर पका डालेंगे, उसे डांट। कपड़े जरा मैले दिसेंगे, उसे डांट। दुनिया में दुनिया की एक बात पे क्या है, मुझे डांटता था। मुझे डर लगता था कि क्या मेरा शोहर आको मुझे मारता है कि डांटता मारता। दुनिया के बारे में ऐसा होता था। लेकिन कभी मेरा शोहर कभी ये नहीं बताया कि दिन नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आज तक मेरा शोहर कभी मेरा अलहम का सूरा सुन को नहीं देखा। उसका अलहम का सूरा उसे सलामत, नमाज की पाबंदी, अलहम, पूरे सूरे सब अच्छे। लेकिन कभी भी एक बार भी बेगम साहिबा जरा अलहम का सूरा पढ़ को सुनाओ। बोलो भाई, ये मदमे में कौन पूछ को है वैसा? अलहम का सूरा जरा पढ़ को सुनाओ। कैसा पढ़ती कि कौन तुम सुनी क्या? आज तक का मेरी बीवी का अलहम का सूरा। गुस्ल के कितने फर्दा पूछें क्या हमें, हमारी बीवी को? आज तक बीवी को पूछे। पूरी दुनिया वाले की फिक्र करते हैं, खुद घर वाले की फिक्र हमें नहीं कर रही। पूरे बस्ती वाले की फिक्र है, लेकिन खुद मेरे घर के अंदर मेरे औरत का नमाज सही नहीं, वजू सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, बेफिक्र। वो अल्लाह के पास जाको लड़ती है मेरे औरत। ये कहां का इंसाफ है? अगर मेरा शोहर चाहता तो वो जन्नत में ले जा सकता था, मुझे दीन में ला सकता था। लेकिन मेरा शोहर कभी भी क्या है, दीन के बारे में मुझे समझाया नहीं। ये इंसाफ नहीं है। मेरे शोहर को तुम्हें जन्नत में भेजनी, मुझे जहन्नम में भेजनी, ये नहीं हो सकता। मैं मेरे शोहर को मैं जन्नत में जाने नहीं देती। गलपट्टी होना पकड़ लेती है। कहां जी जा रही सो तुम्हें को मजे छोड़ को जन्नत में जा रही सो तुम्हें? कैसा चले जाती? मैं जाने देती नहीं तुमला। तुम ना जाने देती नहीं। मैं जाको अल्लाह कहने लड़को मेरे साथ तुमला जहन्नम में लेको जाता हूं। मैं जाने देती नहीं। हम ना जन्नत में जाने से रोक लेती है मेरी बीवी। कहां जा रही तुम्हें? यानी तो उसके साथ मुझे जन्नत में भेजो, नहीं तो मेरे साथ, बोलो भाई, मेरे साथ जहन्नम में भेजो। नहीं तो जन्नत में भेजो, नहीं तो मेरे साथ जहन्नम में भेजो। ये इंसाफ नहीं है। फिर कहा हमारे नमाज़ क्या हुए? फिर हमारे तहज्जुद का, हमारे इशराक का, फिर हमारे अवाबिन क्या, फिर मेरे 4 महीने क्या हुए, मेरा चिल्ला क्या हुआ, मेरा बैरून क्या हुआ, क्या हुआ?
اس کا اثر بہت ضروری ہے گھر والوں کی زندگی میں دین لانا. اس لیے خود اللہ کہتے ہیں گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر عورت دیندار ہے تو مرد کو کیا ہے دیندار بنانا، وہ عورت کی ذمہ داری. اگر میں دیندار ہوں عورت کو دیندار بنانا یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھتا ہے تو ذمہ داری کا کیا حق ادا کیا. یہ دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، پورے نبیوں میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا تو نہیں ہے. نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. لیکن محنت کرنے والے کون؟ محنت کرنے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت محنت کرے گی، میری امت محنت کرے گی. ایک ایک ایمان والا، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی سے کبھی 2 وقت کی روٹی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائے. یہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، ذمہ داری کا حق پورا ادا کرنے کے لیے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے، کبھی سکون سے نہیں سوئے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روٹی کا ٹکڑا لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کھاتے کہنے لگے اے بیٹی فاطمہ، خدا کی قسم 3 دن سے یہ پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں جا رہا ہے، تیرے باپ کے حلق میں اندر اتر رہا ہے. 3 دن سے بھی پہلا لقمہ تیرے باپ کے حلق میں جا رہا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو گئے، دستک دیے، اندر سے پوچھے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹی فاطمہ تیرا بھوکا باپ آیا ہے، تیرا بھوکا باپ آیا ہے. اندر اجازت ہو گئے، آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹی فاطمہ میرے ساتھ عمران بھی ہیں، عمران رضی اللہ انہوں بھی میرے ساتھ ہیں، پردہ کر لو ہمیں اندر آتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے ابا جان پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھاندے پر جو چادر تھی وہ چادر اٹھا کر اندر پھینکے، کہنے لگے لے اس سے پردہ کر لینا. اندر گئے، ایک درخواست کیا بیٹی فاطمہ یہ کھجور دے دینا. نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اے ابا جان 3 دن سے میں بھی بھوکی ہوں، کھجور تک میرے گھر میں نہیں ہے، کھجور تک میرے گھر میں نہیں، میں بھی 3 دن سے بھوکی ہوں. یہ سننا تھا. باپ کی آنکھوں میں آنسو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگے بیٹی فاطمہ صبر کر لینا، جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی انشاءاللہ. تو صبر کر لینا، تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کروں گا. دونوں کے صبر کو دیکھ کر میرے رب کو، میرے اللہ کو پیار آ جائے، میرے امت کا بیڑا پار کر دے، میرے امت کا بیڑا پار کر دے. کتابوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں ایسا روتے ایسا روتے ایسا روتے ایسا روتے، دل کے اندر سے ایسی آواز ہمارے نبی کی دل سے ایسا آواز آتی تھی جیسا ہانڈی میں پکنے سے کھٹ کھٹ جو آواز آتی ہے، ہمارے نبی کے سینے سے وہ آواز آتی تھی. کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. خود امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے ڈر ہو جاتا کہ میرے نبی کان دنیا سے چلے گئے کہ نہ. پیچھے
पीछे बैठकर अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदा इतना लंबा करते तो पीछे बैठकर नबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरताज, क्यों आप इतना रोते हो, क्यों आप इतना रोते हो। पीछे से बैठकर हमारे अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा ये बोलते रहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है इतना लंबा सजदा। खुद अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं मुझे डर हो जाता कान दुनिया से चले गई कि मेरे शहादत की उंगली से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सजदा करते तो जो क्या है पैर जो ऐसा खड़े होते तो अपनी शहादत की उंगली से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे को ही खिकरती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक ही हलते तो मुझे तसल्ली होती कि हमारे नबी बाहयात है, हमारे नबी बाहयात है, मुझे तसल्ली होती तब। कभी कभी हमारे नबी इतना रोते खुद अल्लाह को तसल्ली देना पड़ता, खुद अल्लाह को तसल्ली देना पड़ता। या रसूल अल्लाह, मैंने आपको कब कहा इतना रोने के लिए? कौन तसल्ली दे रही? सो अल्लाह खुद तसल्ली दे रही। मैं कब बोले तुम ना यत्ता रो को उम्मत के बारे में? क्यों वो तुम्हें यत्ता रोती? क्या उम्मत के बारे में अपने जान को हिलाकत में डालोगे? क्या तुम्हारी जान को तुम्हें गवा लेती क्या उम्मत के बारे में? ये खुद अल्लाह को तसल्ली देना पड़ता। सोचो कितना रोते हमारे नबी उम्मत के बारे में, मेरे तुम्हारे बारे में। ये तो आका की फिक्र है, उनके गुलामों की फिक्र देखो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी मुर्तद होकर चला गया। हजरत उमर के ज़माने में एक आदमी मुर्तद होकर चला गया। इस्लाम मुर्तद का तो इस्लाम से फिर गया, फिर कोई एक आदमी चलेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे दो सहाबी को, जल्दी जाओ उसे लेकर आओ, क्योंकि मेरी खिलाफत में कदम मुर्तद होकर चले गया। खुदा ना खास्ता अगर मैं दुनिया से चले गया तो भी खतरा है, अगर वो दुनिया से चलेगा तो भी खतरा है। अल्लाह क़ियामत के दिन पूछेगा तेरी खिलाफत में कदम मुर्तद होकर बगैर कलमे के दुनिया से चले गया, मैं क्या जवाब दूं अल्लाह के सामने? जा जल्दी जाओ लाओ उसे। वो दो सहाबी गए, वो मुर्तद को बोले अमीरुल मोमिनीन बुला रही, आना कहते बुला रही। वो बोला कि 3 शर्ता मैं रख दूं, वो 3 शर्ता को मान लिए तो मैं आतू, नहीं तो नहीं आता। वो क्या 3 शर्ता? एक शर्त ये है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की बेटी को मुझे निकाह, बेटी से मेरा निकाह करना, ये पहली शर्त है। किसकी बेटी से? बोलो भाई, किसकी बेटी से? हजरत उमर की बेटी से मेरा निकाह करना, यह पहली शर्त थी। तो उन्होंने बोले ये जिम्मेदारी हमें ले लेती, उनकी बेटी को तुम्हारे से निकाह कर को देने की जिम्मेदारी हमारी, तुम्हें आ जाओ। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त यह है हजरत उमर की जो जायदाद है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पूरा भी मुझे लिखो दे डालना, क्या क्या है सब मुझे दे डालना। बोले इसकी भी जिम्मेदारी हमें ले लेती, आ जाओ तुम्हें। तीसरी शर्त क्या? तीसरी शर्त यह है जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की जो खिलाफत है वो खिलाफत की सीट मुझे दे डालना। अब उन्होंने बोले ये तीसरा हमें नहीं कर सकते, ये कई का तो मशवरे से हुआ इससे। उन्होंने बोले ये भी मंजूर कर लिए तो मैं आता, नहीं तो नहीं आता। जाओ पूछ को आ जाओ तुम्हारी अमीरुल मोमिनीन को। अब ये दोनों साहबी गए हजरत उमर के पास। हजरत उमर इंतजार में है, लाती बोल खाली हाथ आ रही। क्या हुआ खाली हाथ आ रही? अमीरुल मोमिनीन वो 3 शर्ता रखा। क्या शर्त? पहली शर्त तुम्हारी बेटी से निकाह करना कहते हैं। क्या बोले तुम्हें? उन्होंने बोले हमें जिम्मेदारी लिए हैं तुम्हारी बेटी से उनका निकाह कराने की। हजरत उमर बोले बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा करे, जिम्मेदारी लेकर आ गए। दूसरा तुम्हारी जायदाद उसे लिखो देना। तो क्या बोले? उसकी भी जिम्मेदारी लिए हैं, बोले बहुत अच्छा करे। तीसरा
तुम्हारी खिलाफत उसे देना करते। क्या बोले? हमें पूछ को आतिंगों को बोले। तो हजरत उमर बोले, अरे इसकी भी जिम्मेदारी लेते तो ये खिलाफत की सीट भी उसे देने में तैयार था, ये खिलाफत भी देने के लिए तैयार था। क्यों? ये खिलाफत तो कितने दिन की खिलाफत है, ये सीट कितने दिन की सीट है, ये सीट तो खत्म हो जाएगी, खिलाफत तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत में अल्लाह पूछे तो क्या जवाब दूं? जाओ जल्दी जाओ, ये देने भी मैं तैयार हूं, जा ला जाओ। जब ये दोनों फिर गए तो देख रही कि एक जनाजा जा रहा है, एक जनाजा सामने से जा रहा है। तो पूछे किसका जनाजा? बोले वही मुर्तद का जनाजा है, वही मुर्तद का जनाजा, चलेगा दुनिया से। फिर आए वापस, इंतजार में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक इंतजार में। फिर खाली आता नहीं। क्या किस्सा? अमीरुल मोमिनीन वो तो दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनना था, किताबों में आता है हजरत अमीरुल मोमिनीन इतना तड़पे जैसा मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर डालने से जो मछली तड़पती है वैसा तड़पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाय बर्बादी, क्या हो गया। ये एक मुर्तद के बारे में, एक ईमान वाले के बारे में हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक इतना रो रहे हैं, फिर हमारे आंखों के सामने से बगैर कलमे के दुनिया से मर मर को चले जा रहे हैं, हमना कोई फिक्र नहीं है। कितने लोग बगैर कलमे के दुनिया से जा रहे हैं। बहरहाल मोहतरम दोस्तों, इतनी जिम्मेदारी पूरा अदा करने के बाद आखिर वक्त में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर कवो पे 1.25 लाख सहाबा थे। 1.25 लाख सहाबा के सामने कहने लगे, वो सहाबा अल्लाह के पास से जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला मुझे दीन की जिम्मेदारी देकर दुनिया में भेजा था, क्या वो जिम्मेदारी का हक मैंने अदा कर दिया? अल्लाह अकबर। क्या जिम्मेदारी का हक मैं पूरा अदा कर दिया? सवाल कर रही। पूरे सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह जिम्मेदारी का हक क्या, बल्कि अमल कर को भी दिखा डाले आपने, एक एक चीज का अमल कर को दिखाए, एक एक चीज का अमल कर को दिखाए। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, सहाबा तुम आखिरत में गवाह बनोगे। अल्लाह अकबर। गवाह रहो, गवाह। मैं जिम्मेदारी का हक अदा कर डाला, जैसा आज तुम्हें मंजे बोल रही है, या ऐसा तुम्हें अल्लाह सवाल करे तो बोलना। फिर आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाए, कहने लगे, अल्लाह तू देख रहा है, या अल्लाह तू देख रहा है मैं जिम्मेदारी का कितना हक अदा किया, या अल्लाह तू देख रहा है। ये अल्लाह को अदा पसंद आई। कुरान की आखिरी आयत अल्लाह तबारक व तआला आसमान से उतारा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुद गवाह बन गया आज तो ये दिन मुकम्मल हो गया, तुमने तो ये दिन का हक अदा कर दिया। इतना होने के बावजूद हमारे नबी रो रही कि आखिरत में अल्लाह सवाल करे तो क्या जवाब दूं। ये जिम्मेदारी का, ये अल्लाह ताला जो दीन की जिम्मेदारी मुझे जो देकर भेजा था, क्या जिम्मेदारी का हक अदा किया कि नहीं किया, ये डर है हमारे नबी को। तो बहरहाल मोहतरम दोस्तों, ये जिम्मेदारी का हक अगर कौन आगे बढ़कर मैं अदा करूंगा, जिम्मेदारी का हक मैं अदा करूंगा, कौन आगे बढ़ते हैं अल्लाह उनको आगे बढ़ाते हैं, कौन आगे बढ़ते अल्लाह उनको आगे बढ़ाते हैं। कौन पीछे रहना चाहती उन्होंने पीछे छती, कौन आगे बढ़ना चाहते अल्लाह उसे आगे बढ़ाते अल्लाह पाक। सहाबा आगे बढ़े, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने सहाबा के बाद ईमान में दाखिल हुए, कैसे कैसे बड़े बड़े सहाबा, उनके बाद हमारे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान में दाखिल हुए, मुसलमान हुए। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ऐसा आगे बढ़े, ऐसा आगे बढ़े, वो सोचते थे कि मैं दीन के काम में आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ऐसा आगे बढ़े, ऐसा आगे बढ़े। बढ़ते 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 हजरत उमर की गाड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गाड़ी के पीछे आ गई। सबको ओवरटेक कर ले चले गए। सो कौन? हजरत उमर फारूक। अब ये सोच रही कि हजरत अबू बकर की गाड़ी को भी क्या करना, भाई उनकी गाड़ी को भी ओवरटेक करना, अब इनकी गाड़ी को भी पीछे डालना। अब एक मौका आ गया पीछे डालने का। कौन सा मौका? जंगे तबूक। जंगे तबूक का वो मौका, जंगे तबूक का वो मौका आ गया जो हजरत उमर फारूक सोचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तो माल अब कम है, मेरे पास ज्यादा है। हमारे नबी अब तो ऐलान कर डाले अल्लाह के रास्ते में जाना है, तो चंदा वसूल करने लगे। तो हमारे नबी जब ऐलान करे अपने अपने हैसियत से ज्यादा क्या है चंदा लाए, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो माल था वो ढेर बड़ा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ढेर छोटा था। अब समझ गए कि अब मैं हजरत अबू बकर से भी आगे बढ़ जाता हूं। हमारे नबी आपको पूछती कौन कौन कितना लाए, मुझे पूछती कि तुम्हें कितना लाए, तुम्हें कितना लाए, मैं बोलती यत्ता लाया। अबू बकर को पूछती तुम्हें कितना लाए, उन्होंने बोलती यत्ता लाया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये सोचने को है हमारे नबी आए और यहां क्या करे, कितना लाए के पूछने के बजाय क्या सवाल कर रही सो, क्या छोड़ कर आए, ये सवाल बदल गया। क्या छोड़ कर आए, ये सवाल बदलते ही हजरत उमर थोड़ा दिल उनका थक गया, क्या रे होगा सो ये, मैं क्या कि सोचने को था, यहां क्या कि सवाल हो रहा है ना। हजरत उमर को पूछे क्या छोड़ को आए, मैं आधा छोड़ा आया, आधा छोड़कर आया, आधा लाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले कि आए अबू बकर तुम क्या छोड़कर आए घर में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह घर में कुछ नहीं छोड़ा, जो था सब कुछ लेकर आ गया। फिर हमारे नबी बोले फिर घर वालों के लिए क्या छोड़ा। नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की याद छोड़कर आया हूं बस। यहां तक के जो कपड़े पहने थे ना, वो कपड़े भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु निकाल को डाल डाली उसमें। एक टाट का लिबास पहनी, बबूल के कांटे लगा ली। अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल को भेजे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के अदा को अल्लाह पाक ऐसा पसंद किया, अल्लाह पाक अबू बकर को सलाम भेजेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलाम भेजे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हाल, तुम्हें भी देखा तात का लिबास पहनी ना। बोले आज अबू बकर की आदा इतनी पसंद, आज मेरा एक का लिबास नहीं, आसमान में जितने फरिश्ते हैं सबका लिबास तात का लिबास। अल्लाह अकबर, ऐसी कुर्बानी। बहरहाल मोहतरम दोस्तों, हम जिम्मेदारी का हक अदा करना जरूरी है। अल्लाह ताला जो जिम्मेदारी देकर भेजा है, याद है कितनी जिम्मेदारियां, कोसे कोसे, खुद की जिंदगी में दीन लाना, दूसरा अपने घर वालों की जिंदगी में दीन लाना, तीसरा सारे आलम के एक एक इंसानों की जिंदगी में दीन लाना है, तीन जिम्मेदारी। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा आलम हमारे सामने, सारी दुनिया हमारे सामने, पूरे आलम के लिए हम कबूल होना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा समझो कि ये गोया के पूरे क्या है, मुलबागल का दिल अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जमा हुआ, पूरे मुलबागल का दिल है। अगर दिल सही हो गया तो इंसान की आज़ा क्या हो जाती, सही हो जाती। दिल सही होगा तो आज़ा सही। अगर हमारा दिल सही होगा तो क्या है, हमारा पूरा मुलबागल ताल्लुक हमारा क्या है, सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हम काम करने वालों के अंदर पहली सिफत जमीन जैसे आजिज बनना कहते हैं। हमें क्या बनना, जमीन जैसे आजिज हमारे अंदर आ जाए। जमीन के अंदर क्या क्या गंदगियां डालो, वो सबकी गंदगियां जमीन क्या करती है, अंदर लेती है। जमीन से अगर हमें फायदा लेना उठाना चाहे तो जमीन अपना फायदा
पहुंचाती है। ये जमीन की सिफत ही है, सबके गंदगियों को अंदर लेती है, वो जमीन हमना फायदा पहुंचाती है। तो इस तरह क्या है, तबलीग का काम करने वाले मालूम नहीं किस किस हालत में क्या है लोग तबलीग का काम करते हैं, और किसे किसे क्या क्या हालात आते हैं, कौन किस की कड़वी कसेलियां सुनना पड़ता है। सबकी गंदगियों को अंदर लेना, सबके गालियों को अंदर लेना और दूसरे को हमें फायदा पहुंचाना, यह है जमीन जैसे आजिज बनना। और दूसरा, हमारे इरादे आसमान जैसे बुलंद होना होते, हमारे इरादे आसमान जैसे बुलंद हो। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया नमरूद, तो परिंदे, किताबों में आता है, छोटे छोटे परिंदे चोंच में पानी लाकर क्या है फूंक मारते थे, ऐसा फूंकते थे। उनका इरादा क्या था, अंगार बुझ जाना। क्या वो पानी से अंगार बुझाने होता? वो नियत तो आग बुझ जाए, लेकिन मेहनत उतना करते जितना उनके बस में। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिकते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के वास्ते बड़े बड़े बादशाह, उमरा, उजरा सब गए। क्या क्या लेको गए, कोई सोना चांदी हीरे जवाहिरा सब लेको जा रही। उसमें से बुड्ढी भी, एक सुई भी तागा लेको जा रही है, कहते लेने के वास्ते। किसे खरीदने? यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने एक बूढ़ी औरत लेको जा रही है। पूछने वाले पूछा, अम्मी जान कहां जा रही हूं? तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने जा रही हूं। क्या लेको जा रही हूं? सुई भी तागा लेको जा रही हूं बाबा। क्या सुई भी तागे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने होता क्या? उन्होंने बोले मंजे मालूम, इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने होता नहीं कको, लेकिन नीयत तुम्हारी क्या है वो नीयत मेरी भी है। क्या नीयत तुम्हारी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना, मेरी नीयत भी खरीदने की। जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाले कौन कौन थे, जरा खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे साथ मैं भी क्या करती हूं, मैं भी खड़ जाती हूं। तुम्हारी नीयत क्या है वो नीयत मेरी भी है। वैसा सहाबा बड़े बड़े कुर्बानियां दी, अपने जान को जान नहीं समझे, माल को माल नहीं समझे, पूरा का पूरा खपाए। लेकिन उनकी नीयत यह है कि सारे आलम में एक एक इंसानों की जिंदगी में दीन आए। वो नीयत हमारी भी हो कि सारे आलम के एक एक इंसानों की जिंदगी में दीन आए। सहाबा पूरे दुनिया वालों के सामने अल्लाह कहे दीन की मेहनत करने वाले कौन कौन थे, जरा खड़े हो जाओ। सहाबा खड़े हो जाते तो क्या करते, हमें भी मुलबागल वाले भी क्या करना भाई, हमें खड़ जाना। साहबा बोलती तुम्हें क्या दी कुर्बानियां दी है, तुम्हें भी खड़ गया ना हमारे साथ। हमें बोलती तुम्हारी नीयत क्या थी, वो नीयत हाँ खाली मुलबागल के हद तक नहीं, बल्कि सारे आलम के एक एक इंसानों की जिंदगी में दीन लाना हमारी भी नीयत थी। तुम्हारे जैसी नीयत वैसा हमारी भी नीयत थी। लेकिन मेहनत उतना जितना हमारे बस में है, शुरुआत अपनी जात से करें, लेकिन नीयत सारे आलम की हो। करेंगे इंशाअल्लाह। यह है हमारे इरादे आसमान जैसे बुलंद हो, और हमारी मेहनत हवा जैसी रफ्तार होना करते। हमारी मेहनत हवा जैसी रफ्तार। हवा कांटा नहीं आती, पूरे दरीचे दरवाजे रत्ती भी रोजा नहीं सका बंद कर को अंदर बढ़ जा, अंदर हवा आना नहीं का को क्या भाई होता है। हाँ, कहां गए तो भी हवा छोड़ती नहीं, हवा अंदर दाखिल होकर रहती है। एक फकीर बोला करते अपने बेटे को, बेटा तुझे एक नसीहत कर दूं तो नसीहत के ऊपर अमल कर ले, खुशहाल जिंदगी गुजारता है। अब उन्हें सोचा मेरा बेटा, मेरा बाप तो पूरी जिंदगी भीख मंगले को मर गया, मुझे क्या कि नसीहत कर रहा, मैं भी जरा नसीहत के ऊपर अमल कर लिया तो मैं तो भी जरा भीख मंगे नहीं सका तो भी वैसा जिंदगी गुजारेंगे। बोलो अब्बा क्या कि वो नसीहत का? तो बाप बोला कहते बेटे को, बेटा हर जगह मांग, हर एक से मांग, हर वक्त मांग, हर हाल में मांग तो खुशहाल जिंदगी गुजारता है। को सिर पकड़ ले बैठ गया कहते अब भी मंगो कराना रे मेरा बाप को। ये सिफत हमारे अंदर होना कहता दाई के अंदर, क्या हर जगह दावत देना, हर हाल में दावत देना, हर एक से दावत देना, हर वक्त दावत देना। ये है हमारी मेहनत हवा जैसी रफ्तार। और हमें अब खुद घर वालों को दीन के बाद बोलने के वास्ते शर्म आती है, हम ना बीवी को दीन के बाद समझाने शर्म आती है। कौन के एक दिन पूछे बीवी को भी सलाम करना, क्या बीवी को सलाम करना, सलाम करने का रिवाज क्या है? सबको सलाम करती, बीवी को सलाम करते नहीं, शर्म आती है। जोर को सलाम कर को जाना हमें,
क्या उनको सलामती की दुआ रखो क्या? सबको दावत देती, बीवी को दावत देती नहीं, सबको दावत देती, घर वालों को दावत देती नहीं। और हमारी मेहनत हवा जैसी रफ्तार हो और हम पहाड़ जैसे मजबूत बने, पहाड़ जैसे मजबूत बने। कहीं से भी हालात आ जाए, हालात से हमें घबराना नहीं, घबराना नहीं। हालात हम ना चाहते सो एक आदमी चलियाच नहीं, घर में बैठ को जिंदगी में एक ठोकर भी मुझे लगा नहीं को बोल रहा क्या कमाल करता है देखो इन्हें, कभी गया नहीं बाहर, घर में बैठ को क्या बोल रहा मुझे जिंदगी में एक ठोकर भी, ठोकर किसे लगता सो? चले तो ठोकर लगता सो, चले आस्ते से घर में बैठ आज तक एक ठोकर भी लगा नहीं का। तो वैसा दावत की मेहनत में चले तो ना ठोकर खाते सो हमें, चले तो आज तक मुझे कौन भी गालियां दिए नहीं बा, तू चले तो गालियां देने वहां, तू करे तो चला काम हुआ। वैसा उसे बोलते तबलीग, ता से तकलीफ आती है, बा से बर्दाश्त करना, लाम से लगे रहना, या से यकीन के साथ, तो गैन से गैबी मदद आती है। गैबी मदद देखना का तो पहले पूरे चीज़ों से झेले, तो उसके बाद आखिर में गैबी मदद अल्लाह के पास से आती। उसका से जम कर मेहनत करना करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक वो नियत हमारे अंदर थी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक क्या है, हम ना यहां से इंडोनेशिया ले गया, वहां जमात हमारी 2 महीने मां मस्तूरात जमात हमारी गई, काम करी वहां। सुल्तान शाह में बुलाए, तो रवानगी की बात में बोले अब तक का तुम ना पावा से जाते थे, अब तुम ना पर्रा आगे सो, क्या आगे सो? पर्रा आगे सो, अब उड़ को जाते सो। कैसे जाते सो? उड़ को जाते सो, अब तक चल को जाते थे, अब उड़ को जाना सो तुम्हें। अब उड़ को जाना बोले तो अब बाहर मुल्का वाले सब भी इंडिया वालों को क्या बोलती? उस्ताद आम बोलते सो, बुजुर्ग बोले हम ना उस्ताद, हमें तो सुने नहीं थे, यहाँ सुने सो, लेकिन वहां जाने के बाद वाकई हम ना मालूम हुआ कि वाकई उन्होंने हम ना उस्तादान बोलते सो को। अब उस्ताद आम बोले तो उस्ताद कैसा रहती, शागिर्द भी उस्ताद को देख कर सीखता सो, तो उसके यहाँ से हमारे कपड़े कैसे रहना, हमारी दाढ़ी कैसा रहना, ये सुन्नत तरीके से पूरा है क्या, इन्हों गुस्से वाले हैं क्या, ये पूरा हमना चक्कर है उन्होंने रखो सुल्तान शाह में। हल्लो आते सो, बैठते सो, क्या कि एक छेड़ते सो, गुस्सा आता कि नहीं कि देखते सो। हाँ, गुस्से वाले को बाहर मुल्का में भेजते नहीं करते। समझ में आ रहा है? रत्ती रत्ती बात को इर्रा पित्ता रख लेता, देखो जरा जरा बात को, उनको सभी बाहर मुल्का को आलो नहीं है, भेजते नहीं हाथ से। और गुस्से वाले काम कर सके तो नमूना है। और दूसरा तो बात मनाने वाले भी बाहर मुल्क को नहीं जा सकते, गए उन्होंने बात को मनाने वाले, मेरी चलना उसकी क्या, मैं कैसा बोला वैसा सुनना सो, तुम्हारी बात क्या मैं सुनना सो, मेरी बात को मनाने वाला भी बाहर मुल्क को नहीं जा सकते। ये पूरा क्या है, टेस्टिंग पहले बाहर मुल्क को जाने के वास्ते क्या क्या करना, कैसा रहना, क्या करना, हमारे कपड़े हैं वो भी देखते। अब मस्तूरात को भी आपको चेक करे करते, हाँ कपड़े कैसे हो, जा बाहर मुल्क को जा रही तो कपड़ों का तरीका भी हमें बताए कैसे कैसे कपड़े। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहां से सितंबर 19 तारीख को हमारी फ्लाइट थी, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जकार्ता पहुंचे। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी बड़ा तो जकार्ता में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात 6 दिन काम किए, एक एक घर में 2-2 दिन क़ियाम कराए। अब एक एक घर में भी हमें एक एक मस्जिद के पास जाते, वहाँ के बाजू के पूरे अहवाल पूछते, कितने घर हैं, इसमें कितने घर में 4 महीने लगाए हुए, कितने ही चिल्ला लगाए हुए, कितने ही, और मस्तूरात में चिल्ला लगाए हुए, अशरा लगाए हुए, 3 दिन लगाए हुए, कितने ही, और हफ्ते वाली तारीख कितने घरों में कितने जगह होती है, ये पूरा जैसा हमें यहाँ करती ना जमात आपका, जैसा हमारे अहवाल पूछती, वैसा हमें भी वैसा जाकर वहाँ अहवाल लेते पड़े, कहीं तो काम करने में आसानी होती है। अब वहाँ 300 घर, 150 घर, 200 घर, 100 घर, लेकिन उसमें 4 महीने के साथ ही 4 मिलते, कोई 3 मिलते, 5 से ज्यादा हम तीन जगह क़ियाम थी हमारी,
3 जगह भी 5 से ज्यादा एक जगह भी मिले नहीं हमने 4 महीने के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा चाहते, और पूरे इंडोनेशिया के जो जिम्मेदार हैं मुस्लिहुद्दीन साहब उनका नाम, दामद बरकातहू, मुस्लिहुद्दीन साहब, उम्र भी होगी है, पूरे जिम्मेदार हैं, क्या है पूरी जिंदगी उसमें खपा ले, वहाँ के अल्लाह वाले बोलते। तो उन्होंने बैठ को क्या है वो पूरी नौयत समझा इंडोनेशिया की, यहाँ कहते जजीरे हैं, कैसा है तुम्हें कैसा काम करना। तो उन्होंने बताया 22,000 जजीरे हैं कहते वहाँ, कहते 22,000 जजीरे। जजीरे किसे बोलते सो? अताफ समंदर, बीच में गांव, वो बीच में एक गांव है ना, वो एक जजीरा। और एक वहां से और एक जगह जाना बोले तो नहीं तो फ्लाइट में जाना, नहीं तो पानी के जहाज में जाना, नहीं तो इसमें जाना नहीं तो उसमें जाना, बस के जरिए से नहीं, इसे बोलते हैं जजीरे। वैसा 22,000 जजीरे। अब उन्होंने बताए तुम्हारी जमात जो इख्तिलाफ के बाद और ये जो कोरोना लॉकडाउन, इसके बाद से तुम्हारी इंडिया की पहली जमात आई है, सबको खुश हो गए उन्होंने, पहली जमात हमारी गई है, सुबह बहुत खुश हो गए माशाल्लाह, पहली जमात आई है। हमें भी खुश हो गया माशाल्लाह, इस्तिकबाल ऐसा करे, ऐसा लगता था कि पूरी जिंदगी इंडोनेशिया में रजेंगे कवाता था, वैसा इस्तिकबाल करे उन्होंने हमारी। फिर उन्होंने बताया यहाँ 22,000 जजीरे हैं, अब कम से कम हमें क्या है, इंडिया की जमातें मां मस्तूरात 500 जमाता होना कहे उन्होंने, कितने जमाता? 500। वो भी बोले अब भी छोना, अर्जेंट होना, क्या दुकान अब भी जल्दी ला ले उसे 500 जमात। उन्होंने बोले हमारी जमात पूरे 2 महीने के बाद फिर जाती है, हमें तश्कील कर फिर इंशाअल्लाह 500 जमाता बामस्तूरात की हमारे कोलार जिले से थोड़ा भेज दी गए। अब उन्होंने बोले रखो वो बहुत लाभ होगा, अब भी खत लिखो 500 जमाता हम ना होना। अब फिर बोले अर्जेंट 1000 जमाता मर्दों के होना कहे, कितने जमाता? 1000 जमाता मर्दों के होना, 500 जमाता मां मस्तूरात होना, वो भी इंडिया के होना कहते हैं उनको। कहीं तो उस्ताद आना उनको मालूम है हमारे उस्ताद की हालत यहाँ कैसी है, क्या मालूम होता है उस्ताद कैसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जैसा उनका गुमान है अल्लाह वैसा हम ना बना दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो जैसा उनका गुमान है अल्लाह पाक वैसा हम ना बना। माशाअल्लाह बड़ा क्या है हमारा इस्लाम, इंडिया की जमात कर तो दोनों क्या है बहुत तेरे सिर को बिठा लेते हैं, तो मिसाल में सिर को बिठा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन कियाम में हमें जैसा बोलते वैसा सुनते। उन्होंने बोले हमारा 3 दिन की जमात होना, माशाअल्लाह हमें जैसा पूछे वो 6 दिन के अरसे में हमारे आंखों के सामने से मां मस्तूरात 3 दिन की जमात, एक जमात निकल गई हर 6 दिन में। उसके बाद वहां से एक 50 दिन के वास्ते 45 या 50 दिन के करीब एक सूबा दिया, वो सूबे का नाम बंदर लामपोंग, वो सूबे का नाम बंदर लामपोंग, वो सूबे को गए, वो सूबे जाना बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से 8 घंटे और इसके पानी के जहाज में सफर करके हमें गए। कितने घंटे? 8 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हम गए। अल्लाह वो भी एक मौका हमने दिखाता है, आज तक हम उससे सफर करे थे पानी का, वो भी बड़े बड़े जहाजों। अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे सफर करके वहां गए और लामपोंग सूबे वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा इस्तेकबाल करे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहां रुख दिए और वहां सूबे में जो अब लामपोंग सूबे वहां यहाँ तो पहली जमात, इसके बाद लॉकडाउन के बाद को बोले लामपोंग को जाने के बाद उमो हम ना बोले हमारी जमात फिर वहां हफ्तेवारी मशवरा होता है। वो मशवरे में जाकर बैठे, वो मशवरे के जिम्मेदार बोले कि 8 साल के बाद हमारे सूबे में तुम्हारी इंडिया की पहली जमात आई है। कितने साल के बाद? 8 साल। 2015 में जमात गई थी, 2015 से अब तक जमात गई, तुम्हारी पहली जमात हमारे सूबे में आई। वो भी मस्तूरात की जमात अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बड़ा इस्तेकबाल करे और वहां भी ऐसा काम करे, वहां सिर्फ एक अमल जिंदा फज़ाइल अमाल की तालीम एक करती, वो भी एक 2-3 हाजिर करके बता फज़ाइल अमाल हर मस्जिद में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फज़ाइल अमाल की।
اور دوسرا روزانہ کا مشورہ نہیں ہے، روزانہ کی ملاقاتیں نہیں ہیں، ہمیں ان کو ترتیب بتاتے، بات سننے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ترتیب بتاتے، پہلے دن ان کو ہمیں ترتیب بتاتے، دوسرے دن کیا ہے ہمیں ان کو خود کیا ہے لے کر عملی طور پر بتاتے، ایسا ملاقات کرنا، سو گھر گھر کی ملاقات کی ترتیب ایسا کرنا، ان کو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ 2 دن کا قیام رہا، اس کے بعد پتہ سمجھا کر پھر آگے بڑھ جاتے، پھر ان کی جماعت کی ترتیب بھی ہمیں بناتے۔ اب لوگ ہوتے 8 دن کا وقت لیتے، کوئی 10 دن کا وقت لیتے، کوئی 4-5 دن کا وقت لیتے، 3 دن کی جماعت۔ پھر جب ہمیں آگے بڑھ جاتے وہاں کے ہمیں نگرانی کرتے، کیا جماعت نکلی کی نہیں نکلی، بنی کی نہیں بنی، یہ نگرانی برابر ہمیں کرتے رہتے۔ وہاں ایسا نہیں جیسا مربع کیا کوئی جماعت آ گئی تو اشرے کی جماعت آ گئی تو بھی پورا شہر میں چھوڑا تو 10 دن کھپا ڈالتی ہے، ایسا ہے نہیں کہ ہمیں ترتیب کر سکتی نا، لیکن وہاں ویسا ہم نہ کریں نہیں۔ انہوں کیا ہے یہ کہ قیام کرنا بولے تو 2-3 گھنٹے ہم نہ کارا میں بلالے کو جا کو وہاں قیام کراتے ہم نہ، 2-3 گھنٹے بولے تو بنگلور سے بھی آگے یہاں سے، ہاں یہاں سے بنگلور تک ایک سفر ہوتا، ویسا 2 قیام 3 قیام 6 دن 8 دن ویسا رہنا بولے تو کیا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سفر کر کو ویسا کرتے۔ اب ایک جگہ سے ہمیں دوسرے جگہ جب منتقل ہوتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سفر کر کو دوسرے جگہ جاتے، پہلے دن جو ہماری جماعت قیام کری تھی وہاں کے آدمیان بھی دوسرے جگہ دوسرے دن آ جاتے۔ کیا چاہت دیکھو ان کو، 2 جگہ سے چھوڑ کو تیسری جگہ ہمیں جب جاتے یہ 2 جگہ کے بھی تیسری جگہ آ جاتے۔ بڑا دل لگتا کام کرنے کے واسطے ماشاءاللہ، پورے آخر تک انہوں ہم نہ چھوڑے نہیں۔ پھر وہ حساب سے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم بھی محنت کریں، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو دیکھ کو کیا بولتے گا تو ماشاءاللہ کیا قربانی بھئی تمہاری کہتے، یہاں کے حساب سے کیا بھی قربانی چلے ہیں، وہ کیا کام کرتی میں تمہیں ماشاءاللہ کیا قربانی، انہوں ہمارے جماعت کی قربانی کو یہ محنتان کو دیکھ کو کہاں کے بلا رہے جا کو محنت کرا دارے، کہاں کی کہتا کہاں ملٹریوں میں محنت کرائے، ملٹریاں اور جیلوں میں محنت کرائے الحمدللہ۔ ایک جگہ ہماری جماعت گئی وہاں قیام کری تو پہلے 12 بجے 7-8 بجے ویسا چلے آتے، ہمیں 12 بجے ایک ساتھی آئے سب کیا کرے تمہیں سبا پوری جماعت جیل کو جانا ہے، یہ کیا ہے ڈر کے جیل کو جانا کیا غلطی کرتا نہیں ایسا کرو لگتا جیل کو تمہارا جا کر تمہارا بیان رکھو سو سمجھانا سو تمہیں اچھا تب تسلی ہوئی جیل۔ اس کے بعد دوسرے دن الحمدللہ ہمیں پوری کیا جماعت کو وہاں لے گئے، جیل خانے میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں سوچے پولیساں کہاں رحم رہتا ان کو کیا کرتی تھی، ادھر کی کیا کی، یہاں کے پولیساں کیا کی تو ہو گئے، لیکن وہاں ماشاءاللہ انہوں ایسا استقبال کرے پولیساں کیا کر کو کوایا جماعت کے ساتھ کی کوایا، انہوں خود کیا ہے آتے کہ آئے استقبال کرے، اندر بلانے کو گئے، ہم نہ کیا ہے ہماری جماعت کو ان کے آفس روم میں بٹھائے، ان کے آفس روم میں بٹھا کو کیا ہے جو انڈونیشیا کا جو فیشن فوڈ ہے وہ لا کو دیا، نہیں بھائی یہ کہتا نہیں انڈونیشیا کا فیشن کا کو پیٹ بھر کو کھلا دے گا۔ اس کے بعد وہاں حلال پس تھے، وہاں مسجد بھی الحمدللہ جیل خانے میں مسجد 5 جب اذان بھی ہوتی ہے، 5 جب اذان ہوتی ہے باقاعدہ ایک امام صاحب کو بھی رکھو ہے مقرر کر کو ہی، اور وہ مسجد میں 70 قیدیوں کو جمع ڈالے تھے، کتنے قیدیاں 70 قیدیاں الحمدللہ، وہ 70 قیدیوں میں جا کو کیا ہے بات کرنے کا موقع اللہ دیا، 70 قیدیوں میں بات کی اور وہاں جماعت کی ترتیب بھی بنی، اور پھر ان کو کارگزاری سنایا کیا بھائی بڑا اچھا ہے نا ترتیب یہ، اب یہ جماعت یہ کیسا ہے تو انہوں وہاں کے امام صاحب بتائے یہاں صبح و شام وہاں کیا ہے مدرسے کا مکتب کا انتظام بھی کر کوئی کرتے جیل خانے، کیا انتظام مکتب، صبح و شام مدرسہ پڑھاتے ہیں قیدیاں میں۔ یہاں انڈیا میں جیل کو چلے گئے بولے تو جسمانی ریفیری ہوتی سو، کس کی ریفیری؟ جسمانی ریفیری، انڈونیشیا میں کون سی ریفیری؟ روحانی ریفیری بولی ہے سو، اور جیل کو گیا سر باہر آئے تو ولی بل کو آپاس باقاعدہ الحمدللہ صبح و شام ان کو
دین کی تعلیم دیتی، اس کے وہاں سے دوستان کو طے کرے گی، صبح شام آتی انہوں باقاعدہ تعلیم دیتی ہوں۔ پھر جماعتوں کی ترتیب بدل کر کیا ہے، مہینہ مہینہ یا 2 مہینہ پھر ایک مرتبہ ہم جماعتوں کی ترتیب بندی کرتے، جیل خانے قیدیوں کو جماعت کے لے کو جاتے سو، اتنا اچھا ماحول ان کی ترتیب بھی بنی۔ اس کے بعد ملٹریوں کو جمائے، پورے ملٹریوں میں بات ہوئی، ہم بھی جماعت کی ترتیب بنی الحمدللہ۔ پھر وہاں ہفتے والی تعلیم کے بارے میں پوچھے صوبے کے ذمہ داروں کو، ہفتے والی تعلیم پورے صوبے میں 2 جگہ ہفتے والی تعلیم ہو رہی ہے، بس مستورات خالی 2 جگہ۔ بعد ان کو ہماری انڈیا کی کارگزاری سنائے صوبے، جیسے سلطان شاہ میں مشورے کو کتنے ہوتی، وہاں کیسا کام ہوتا ہے، ہمارا ایک ضلع ہے، ضلع میں ایک تعلق میں ایک بستی میں ایسے ایسا ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا، ماشاءاللہ ایسا کام ہوتا کیا، ایسا کام ہوتا کیا، ایسا کام ہوتا کیا، تعجب سے انہوں سوال کرتے ایسا ہوتا ہے کیا۔ ان کو بولتے کہ ہر 3-4 مہینے میں ایک مرتبہ علماء کا جوڑ بھی ہوتا ہے، علماء کو ہم جوڑ کو بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا وہاں ہمارے زبان ان کو نہیں آتی، ان کی زبان ہمنا نہیں آتی، وہ زبان ملائی زبان، ملائی ان کی زبان ہمنا نہیں، ہماری زبان ان کو نہیں۔ اچھا ہم نے کون ترجمان وہاں سے پڑوس ملک کو جا کر کیا ہے پڑھنے کو، عالم ملک کو جو آتے نا علماء، ہمارا 10 یا 12 علماء ہمارے ساتھ کہتے 10 یا 12 علماء ترتیب سے، کبھی 2-2 3-3 علماء اخیر تک ہم نے ترتیب بنائے، ہم نے خالی نہیں چھوڑے۔ الحمدللہ مردوں میں تو کیا ہے ہم نا ترجمان مل گئے، لیکن مستورات میں ترجمان ملنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اب مستورات میں کوئی بھی نہیں تھے۔ اب مستورات میں کیسا کام کرنا، تو ان کو کیا ہے پہلے ہمیں لکھو دی وہاں کے باتاں ذرے مین باتاں، اب جاتے ہی ملنا مستورات کو سلام کو ملنا، خیریت کیا کو پوچھ رہا، اب پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا سو، خیریت کیا کو جانتے، کیا بولنا آپا خبر کو پوچھ رہا سو، کرتے کیا کرنا سو آپا خبر کیا خیریت ہے، پھر سلا کر مکان آؤ کھاؤ ڈوڈو تو بیٹھو آئے پیو پانی پیو، ایسے جو مین باتیں ہیں نا وہ ذرا جو تشکیل کے واسطے جو موٹی موٹی باتیں یہ لکھو دی، اور بیوی کو اس طریقے سے کیا بولتے ہیں اس طریقے، شوہر کو سامی کرتے وہ ہمارے ساتھ کیا معلوم نہیں، شروع میں طرح ہمارے ساتھی میں ایک طرح شوق تھا آئرن نہیں سو کپڑے پہنتے، یہ خدا نے والدہ کو استری پوچھا نہ ذرا استری رہے تو دیو، انہوں بولے استری تو ہے لیکن دینے کی چیز رہے پہلی بار پوچھی سو اب انہوں بولے نہیں استری بولے تو ترجمہ تھے ان کو ذرا بول دارو استری کا تو کیا دو، انہوں بولے استری کا تو بیوی، تب سے وہ استری پوچھنا چھوڑ کر یہ پوچھنا رکھو یہ پوچھنا رکھو، بولتے رہے ایک زبان کی بولی تو ایک زبان کی گالی کر رہے ابھی کوسے زبانہ کیا کیا لکھتی کو ویسا الحمدللہ ہمیں ذرا باتاں لکھو دیے، وہ باتاں پہلے ہمارے مستورات سیکھے، یاد کرے وہ باتاں، یاد کر تو بعد میں وہ باتاں بولتے۔ ہمارے گھر والے بولے یہ باتاں 10-15 رات میں سر جاتے نا، بات کیا کر رہا ہو سر جاتے نا باتاں، بولے اردو میں بول، اردو میں تم نے کتنا آتا ہوتا کیا ہے بولتے رہو، اگر ابھی ٹائم ہے اگر بولنا ہے تو اردو میں بات کرو، ایسا تو ماشاءاللہ گونگے کی جماعت اندر کو جماعت برابر ہے کہ نہیں، مکے نکل کو جماعت بنا رہی، کم از کم ہم اردو تو بھی آتا رہا بولنے، اردو میں بولتے رہو الحمدللہ۔ ویسا ہمارے مستورات کی بھی بڑی قربانی ہے، ہماری تو ہمارے زیادہ ان کی قربانی ہے، ویسا بات کرتے الحمدللہ، بات کر کو کیا ہے ماشاءاللہ جماعتوں کی ترتیب بنا، پھر وہاں کیا ہے الحمدللہ جماعتیں پورے بھی اخیر تک ماہ مستورات 3 دن کی 10 جماعتیں بنے، وہاں صبح 10 جماعت